Krishna University College of Engineering, Dr. M. Babu Reddy Garu, my colleagues, Krishna Mohan Garu, Prakash Garu, Ali Mirza Garu, and the Executive Council member Ram Shekhar Reddy Garu, my Indira Madam, and all the student friends. A very good evening to you all. And the event it has come to the end point. We were all very excited before we could start this. Actually, I should congratulate all students of Computer Science Department of Krishna University. I think you should give a big round of applause to them. మేమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మా పిల్లలు ఇంత గ్రాండ్గా ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తారని. మా పిల్లలు చాలా చిన్న పిల్లలు అనుకున్నాం మేము, వీళ్ళు ఇది చేయగలరా లేదా అని అనుకున్నాము. బట్ దే డిడ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ టు ది ఎండ్. దే themselves did it very, very well. So I congratulate all my third year and second year students for their achievement. Thank you, madam. Thank you, madam. And coming to the events, we have conducted 4 events, as you all know. Technical quiz, for which a huge response was there. More than 500 students were registered for quiz and we have conducted. And from that we have we conducted a written test and we have taken 20 teams. That is, from one team there will be 3 members. So 60 students were selected. And for them 3 rounds of quiz was conducted and first, second were given the prizes regarding to the quiz. And paper presentation, 80 plus students were registered for paper presentation and among them first and second were drawn. Next event is coding. For the coding also, I think 47 students were registered for coding. The last event, dance, and you have seen it well more than me. For dance also, more than 40 students, means altogether, group dance and solo dance. 5 teams or 4 or 5 teams for group dance, and for solo nearly 15 members were registered. So these were the events conducted, and from all the events, first and second were drawn. All the others will be given participation certificates. And I thank I congratulate all the winners as well as participants. Participation itself is an achievement. You have come all over from there and you have exhibited your talent on this platform. So you are a winner. Don't feel small before anyone. I thank all the participants. Because of you only this event has become this event succeeded like this. So I thank each and everyone who are instrumental in making this event success. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I request our chief guest Dr. M. Ramireddy Garu, Registered Krishna University, to address all the participants of our TRU. Now I request the Principal of Krishna University Engineering and Technology, Dr. M. Babu Reddy Garu. Address the gathering. Honorable Registrar Professor Ramireddy Garu and respected Dean of Engineering Faculty Professor Y.K. Sundarkrishna Garu, and HOD Madam, HOD of Computer Science Vijay Kumari Madam, and all my colleagues on the stage, Dr. Ali Mirza, Prakash Garu, Dr. Kinukumari in options here, Krishna Mohan, and my one of the friend and controller of examinations and EC member, Dr. Ram Shekhar Reddy Garu, and the today's guest, Professor Indira Madam from Gudvalar Engineering College. She has acted as judge for some of the events. And loving students, very good evening to you all. Of course, please bear me for just 3 to 4 minutes. I will not take much time. First of all, my hearty congratulations to all of you. Thank you, both the organizers and the participants. Thank you, sir. As Madam has rightly mentioned,
we have seen new faces of our students today. In fact, we did not expect like this, but these kind of events are very much essential. మీకు చదువుకోవడం అంటే ఏదో పుస్తకాలు అట్లా తిరిగేసి పరీక్షలు రాయటం 70 సంవత్సరాలు ఉన్న ఇంట్లో కూర్చున్న ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా చేయగలరు, అంతే కదా. ఎవరైనా చదవటం రాయటం వస్తే బట్టి కొట్టేసి పరీక్ష రాయడం చాలా ఈజీ. బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఎడ్యుకేషన్ అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ కోవిడ్ ప్రాబ్లం. ఇంట్లోనే కూర్చొని ఫోన్లలో ల్యాప్టాప్ల్లో క్లాసులు వింటున్నాం. అది కాదు ఫన్ అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్. మెనీ డైనమిక్స్ విల్ బీ దేర్. క్లాసుకు రావడము, ఈ టైప్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ అన్లెస్ యూ ఇన్వాల్వ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ది ఎక్స్పోజర్. మీకు ₹1,00,000 డబ్బులు ఇచ్చినా సరే, నాకు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి మాట్లాడింది అనుకోండి స్టేజ్ మీద, ఆ మాట్లాడినంత ఎక్స్పోజర్ నాకు రావాలని ఓ 2 లక్షలు డబ్బులు ఇస్తాను నీకు, నాకేమన్నా డైరెక్ట్గా పొడుస్తారా ఇంజెక్షన్ లాగా? మీరు మాట్లాడితే తప్పితే రాదు. సిమిలర్లీ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ గాట్ టుడే. బస్సుల్లో వచ్చారు ఎక్కడి నుంచో పిల్లలు, మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నాను. ఊళ్ళో వాళ్ళు లేదా దూరపు వాళ్ళు బస్సుల్లో అది వచ్చారు. మన పిల్లలు కూడా ఒక 5-6 రోజుల నుంచి రిగరస్గా వర్క్ చేశారు. ప్లాన్ చేయటము, మీతో కమ్యూనికేట్ చేయటము, పోస్టర్లు డిజైన్ చేయటము, వాటిని కాలేజీలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటము, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ అండి. చదవటం రాయటం ఏముంది, ఎవడేం చేస్తాడు? ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నది టైలెంట్ కోర్సెస్, గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్. అంటే ఆఫ్టర్ 1 or 2 years యూ విల్ బీ ఇన్ ది ఫీల్డ్. స్ట్రైట్ అవే జాబులు చేస్తుంటారు, లేదంటే లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటారు, మ్యారేజ్లు అయ్యి అట్లా. మరి స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి కదా. చదువు ఒక్కటే కాదు కదా. కళాశాల అనే పేరులోనే ఉంది కదా, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయము, కళాశాల. లేదంటే విద్యాలయం అనేవాళ్ళుగా, జస్ట్ స్కూల్ అనేవాళ్ళం కదా, ఏదో ట్యూషన్ లాగా నేర్చుకోవడం కాదు కదా. కళాశాల అంటే రకరకాల కళలన్నీ నేర్చుకోవాలి కదా. ఇక్కడ మనం నాట్ ఓన్లీ ది అకాడమిక్స్, ఇక్కడ మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి, గ్రూప్ని హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఈ పరిస్థితులన్నీ వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడం క్రమంలో వీళ్ళ మధ్య వాగ్వివాదాలు నడిచి ఉంటాయి పిల్లల మధ్య. అంటే కొద్దిగా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తుంటుంది, అట్లున్నావేంటి ఇట్లున్నావేంటని. అవన్నీ సర్దుకుంటుంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళే. ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అర్థమై ఉంటుంది. మీ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు ఒక 50-100 తీసుకుని ఉంటారు, ₹50 అనుకుంటా. మేనేజ్మెంట్ కొంత ఇస్తుంది, యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొంత సపోర్ట్ చేస్తాడు. వీటన్నిటిని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఖర్చులన్నీ. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పడితే ఆల్జబుల్లో పడతాయి, మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ని అడగాలి లెటర్ పెట్టి. ఈ రకరకాల ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ కూడా ఇక్కడ పిక్చర్లోకి వస్తాయండి. అట్లానే పిల్లలందరూ కష్టపడి వచ్చారు కదా, అక్కడ నుంచి టీచర్స్ తీసుకొని వచ్చారు. గెలవటం ఏముందిలేండి, ఒకళ్ళే కదా గెలిచేది ఒకళ్ళే కదండి. విన్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ నా దృష్టిలో. రిలేటివ్, ఇట్స్ ఏ రిలేటివ్ కాంపిటీషన్. ఇఫ్ ద సేమ్ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ది అదర్ కాలేజ్, యూ మే నాట్ బి ది విన్నర్, హూ నోస్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రైజు అంటే అలా కాదండి, ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చిన పిల్లలకి ఇంకో 50 మందిని చూపించి కాంపిటీషన్ పెట్టాను అనుకోండి, వీళ్ళకే ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు కదమ్మా. అంటే ఇట్స్ ఏ రిలేటివ్ కాంపిటీషన్. సో లెట్ us నాట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో విన్నర్ విల్ బి దేర్ అల్టిమేట్లీ, బట్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ విన్నింగ్. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిలేటివ్ కాంపిటీషన్. అట్లానే మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజరు, ఒక రోజంతా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో గడిపారు అని అంటే, అట్ ఈస్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ మీరు చాలామంది అప్డేటెడ్ కాలేజీ పిల్లలు ఉండుంటారు, కృష్ణా యూనివర్సిటీ కింద ఉన్న వాళ్ళు, వేరే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఉండుంటారు. మీకు డిగ్రీ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి, మీ డిగ్రీ మీద కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం అని మార్కుల లిస్టులో అన్నీ చూస్తుంటారు కదా. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తుంది మనకి తెలియదు కదా. అది ఇప్పుడు మీరు కళ్ళగట్టినట్టు చూస్తుంటారు. అంటే అన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ మేము చూపించుంటారు, కాన్ఫిడెన్షియల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. కానీ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, ఎస్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ పాయింట్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ అవర్ డిగ్రీస్ అండ్ వేర్ ద కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఆల్ యువర్ కాలేజ్ పర్మిషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ we have the top level administrator with us, our registrar sir. He is the top level administrator connected to all financial matters and administrative decisions. You got that opportunity also to meet the people. Our faculty dean is also there, Sunarakrishna garu. మేమంతా టీచర్స్ అందరూ ఉన్నాం, మేమంతా ఉంటాం. ఇక్కడ మీరు సీనియర్ టీచర్స్ని వీళ్ళని చూసే అవకాశం రాదు కదా. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కూడా ఈరోజు అన్ఫార్చునేట్గా వేరే అసైన్మెంట్లో ఉన్నట్టున్నారు, లేదంటే ఆయన కూడా చూసే అదృష్టం వచ్చి ఉండేది మీకు. సో పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ బై పార్టిసిపేటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ సింపుల్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్, థ్రోయింగ్ అవే, దట్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ మై పర్సెప్షన్.
ఊర కూర్చొని చదివినా ఇంట్లో కూర్చొని చదివినా వస్తాయి. అయ్యే ఉంది మార్కులదే ఉంది. చదువు అంటే అది కాదు కదమ్మా. సో వీ నీడ్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. మనకి తెలియాలి, ప్రపంచం తెలియాలి. ఎట్లా అంటే ఫైనల్గా ఒక సెంటెన్స్ చెప్పి ఆపేస్తా. స్టూడెంట్ లైఫ్ ఎట్లుండాలంటే నా దృష్టిలో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ది ఫ్రాగ్ ఇన్ ది వెల్ అండి, ఆర్ లయన్ ఇన్ ది కేజ్. You are all lions. I know the standard and caliber of the 20 years age group. You are all lions, but you should not be like a lion in the cage. You should be lion in the jungle. That's my perception as a student. అడవిలో సింహానికి ఏంటంటే వర్షం పడుతుంది, రోజు తిండి ఎత్తుక్కోవాలి, పరిగెత్తాలి, చేజ్ చేయాలి, రకరకాల డైనమిక్స్ ఉంటాయి. అడవిలో సింహానికి వేటగాళ్ళు ఉంటారు, సింహాలను వేటాడే వేటగాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అదే కేజీలో ఉన్న సింహం కొన్ని టయానికి మాంసం ముద్ద వస్తుంది, కదలదు, కొన్ని రోజులకి పరిగెత్తలేదు, ఇక్కడ నుంచి అంత దూరం కూడా జంప్ చేయలేదు. మీరు జూలో చూస్తే టైగర్స్ సింహాలు ఉండే చుట్టూత ఇక్కడ నుంచి ఒక 15 అడుగుల దూరం మాత్రమే పెద్ద కాలువ లాంటిది దొరికి వదిలేస్తారు. అంటే అది 15 అడుగులు కూడా దూకలేదు. అదే జంగిల్లో అయితే దూకేస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఎందుకంటే దానికి హ్యాబిచ్యువేట్ అయిపోయింది. కేజీలో ఉన్న రోజు మాంసం తింటుంది, నడవటం పరిగెత్తడం కూడా మర్చిపోయి ఉంటుంది కొన్ని రోజులు. సో అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి లైన్ ఇన్ ద జంగిల్, షుడ్ బి లైక్ లైన్ ఇన్ ద జంగిల్. అదొక్కటేనండి నా పర్సెప్షన్. ఇంకోటి 20 years ఏజ్ గ్రూప్ అంటున్నారు మీరు. వాట్ ఈస్ ది మినిమం ఏజ్ లిమిట్ ఫర్ IAS అండ్ IPS టు గెట్ ది జాబ్స్ ఆఫ్ IAS అండ్ IPS? మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఈస్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, BA, BCom, BSc ఆర్ BTech, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ 28 or 30 ఉంది. ఇప్పుడు 30 చేసినట్టున్నారు రీసెంట్గా. 28 నాకు తెలుసు అంతకుముందు, ఇప్పుడు 30 అయినట్టుంది. సో 21 yearsకి మీకు BA, BCom, BSc డిగ్రీలు వస్తాయి, BTech వస్తుంది. 21 years పిల్లాడికి సివిల్ సర్వీస్లో నీకు IAS పోస్ట్, IPS పోస్ట్ ఇచ్చి ఒక జిల్లా మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయనిస్తున్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే నువ్వు, IAS అయితే ఒక స్టేట్ లెవెల్లో ఒక పెద్ద వింగ్నే కంట్రోల్ చేస్తుంటారు యంగ్స్టర్స్, మీరు చూస్తున్నారు. సో SI పోస్టు, CI పోస్టులు అయితేనే 40-50 వేల మందిని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, లా అండ్ ఆర్డర్. ఇంకా IPS అయితే జిల్లా మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తారు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20s. మళ్ళీ 30 దాటితే ఎలిజిబుల్ కాదు మీరు. సో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20s you are able to perform such huge tasks. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్. మీరు సింపుల్గా లేరు, 20 ఏళ్ళ పిల్లలు అంటే క్యాజువల్గా లేరు. మా ఎనర్జీ లెవెల్ కంటే మీది 2-3 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది మీ ఎనర్జీ లెవెల్. నాట్ ఓన్లీ ది ఫిజికల్ లెవెల్, థింకింగ్లో కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటారు మీ ఏజ్, ఎగ్జిక్యూషన్లో ఫాస్ట్గా ఉంటారు. మేమేదో సలహాలు ఇవ్వగలం కానీ మిగతా యాక్టివిటీస్ మీ అంత ఫాస్ట్ కాదు. మేము టెక్నాలజీలో ఫాస్ట్గా ఉన్నారు మీరందరూ పిల్లలు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది పవర్, ఏజ్ పవర్, 20 years, 21 years age power, and try to use it. Don't waste the time. So with this, just I wanted to conclude. Let us try to utilize the time in an effective way. Try to grab the opportunities. By the time you reach 25, 26, you should be settled by that time. Try to understand the power, age power, your energy levels, and grab the opportunity. So finally, all the best. And I congratulate all of you for your participation, not for the winning, for your participation only. And of course, I am also part of the computer science department only. I am also faculty of computer science department, but as an administrator, I am looking after the engineering college as principal. Thank you, madam, for giving me this opportunity and allowing me to share my views with the students. Thank you. Thank you, sir. Now I request our chief guest, Dr. M. Ramireddy Garu, Registrar of Krishna